One-man army just couldn't quite get his team over the line, but what a game we saw in that DPL final season 7. Opening partners Gopal Bhatta, along with him is Babal Naik, the skip of the side, and with the ball it will be Prajesh Naik, aka Vicky Naik from the Mapsa. And what a tournament we had last 3 days, 3 nights. Fantastic organizing by the Dadeshwar boys here in Dargar. Special thanks to Shri Shashikant Kanolkar, Sairaj Kanolkar, proprietors of Winecraft Liquor Mart, for sponsoring the jerseys, floodlights and entire setup, entire pandals, everything by Shri Aniket Salgaonkar, Panch member, Village Panchayat Dargar. And all the well-wishers for sponsoring this tournament. Here we go with the first delivery of this Taluka level final, Dadeshwar Trophy 2025. Nicely played, looking for a quick single. And we'll get there eventually. Gets off the mark with a single. Does Gopal Bhatta. 6 overs game, 2 overs mandatory power play. Cricket has no boundaries. It has transformed and united people all round Goa, Maharashtra, different parts of the world as well. Cricket is like a language which is spoken in each and every corner of the world. Meanwhile, Babal on strike. Nicely played. Straight to the man. Chance would have been gone for all money. Alvino Carvalho there. Very quick closing in. Another single taken. Both the openers often running with the singles. Good delivery. Dot ball. The winners and runners trophy have been sponsored by Shri Daji Shirodkar. Reverse sweep. We'll have to wait for the umpire signal. Leg by is the signal given. Officials in this particular game, Yogesh Dabolkar, aka Munna Dabolkar, and along with him is Sujit Rane. As the television umpire, we've got Amay Naik and his assistant Ramesh Anurlekar, aka Ganguly. Good delivery, straight to the man at oh, fumble. And that's 4. Might have just took his eyes off the ball. And that's error, which will cost the team. Let's see who it is. None other than the skipper, Imran Mullah there. A bit casualistic in his approach. And 4 to the total. Score moves on to 7. Nicely played. Will find the man at mid-on. Will be a single to end the over. After completion of 1, it's 8.
8 without loss after 1. Sri Bandeshwar 11, Rohit Sports Bengurla. It's Goa versus Maharashtra. You see a few months back in the Dhruv Trophy, Bandeshwar putting on a show and winning that game against Bardes. A different side, Ranjan Keni and all, Vishwajit Thakur, everybody contributing in that game. Now this is all Taluka level final of the Dadeshwar Trophy 2025. Somesh Dadamani from the airport end. 8 without loss after 1. Let's see if we can charge in and get a quick over. Pulled away with pace. And that's 4 all over it. Swiveled nicely. Thank you, DJ. Manual scoring has been handled by Dheeraj Paliyekar. Sometimes computer scorer also assists him. Full toss. Down to Imran again. Does well this time. Throws it back to the bowler. Just a single taken. Score moves to 13. And the digital scoring has been handled by Vignesh Prabhu. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. Gaurav Sawant and his team. YouTube sponsored by Shri Deepraj Kanulkar. Nicely played. That's cheeky. And that will find the fence. Once you clear the infield, get you full belly for your shots. That's another boundary. Score moves on to 17. Nicely played. Up and over goes. And oh, bit of hesitation from Sunil to take that catch. Always difficult when you are running backwards. Tracking the ball. 2 more runs added. Score moves on to 19. This time miscued. On to Sapneshwari. Will just be another single. Score moves to 20. Just about 10 runs per over right now. Sri Bandeshwar 11, Rohit Sports, Bengurla. Swing missed. Quick delivery to end the over. 12 runs coming from it. After completion of 2, it's 20. 20 without loss. Sri Bandeshwar 11, Rohit Sports, Bengurla.
Change in bowling from the map side. It will be Sunil Desai in the bowling attack. I would like to take this opportunity to invite you all for Sri Swami Achyutananda Maharaj Punyatithi, that is today in my village, Kaisu Shapora. Please come for Mahaprasad from 4:30 p.m. today. Up in the air, fielder getting underneath, backtracking. Oh, what has he done? Elvino Carvalho will go down as a drop chance. Always difficult. Got himself in an awkward bit of position to catch that. Another couple of runs to the total. Score moves to 22. 22 without loss. In search of wickets, Sri Lambodar Kepe. Slower delivery that time. Tall man has got a bit of variations in his armory. Grand finale of this Dadeshwar Trophy 2025. Kepe versus Vengulla. Shy the stumps. And that's bat in ball, says the umpire. So runs given on the bat. You can see it on the replay as well, that it just got some bat on it. Trying to play it fine, Gopal Bhatta. First time in history of Dhargar that we've got the DPL finale under lights and also the Taluka level tournament in Dhargar, Dadeshwar Trophy. Swing missed. Big congratulations to the organizers to putting on a show. As during the twilight, just when 6:37 looks to be like a international stadium, this background with the airport not so far from here, also the roadways, and from my back it's the railways as well. Swing again, missed again. In fact, that's wide. Extras. Score moves to 24. Many superstars from different parts of talukas came in this competition and displayed their talents. Top two are on display right now. Swing again. Again missed. Superb bit of bowling this. So far just 4 runs off it. 1 delivery remaining. Gopal Bhatta batting on 11 from 9 deliveries at the other end. Man on strike. Babal Naik. 11 of 8. Last delivery of this third over from Sunil. That's been blunted and bunted down the ground for a maximum, much needed maximum in terms of runs that are given to the Vengulla team. Score moves to 30. After completion of 3, it's 30 without loss. Sri Bandeshwar 11, Rohit Sports, Vengulla. At the start of the 4th over, it will be change in voice. It will be Savaram Shirodkar in the commentary box.
या मैदानामध्ये परिसरात सनील नाईक उर्फ मुन्ना राजा, एकच राजा मुन्ना राजा याच्या ठिकाणी क्रीडा नगरीत आगमन, आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेदरम्यान. मैदानात 3 ओव्हरचा खेळ संपला आणि प्रति षटकामागे 10 धावांची धावगती राखत बिनगडी बाद 30 धावांवर धावफलक. सलामीची जोडी आतापर्यंत नाबाद खेळी मैदानामध्ये. एका बाजूने गोपाळ भट्टा 9 चेंडूमध्ये 11 धावांची खेळी, दुसऱ्या बाजूने बबल नाईक 9 चेंडूमध्ये 17 धावा, ज्यामध्ये 2 चौकार एका षटकाराचा समावेश आहे. उर्फ भाऊ जो आपण स्क्रीनवर पाहतोय, आणि एक शांत सुंदर आयोजन या स्पर्धेचं. पहिल्यांदाच या दारगडमध्ये या ठिकाणी एक शांत सुंदर देखणी स्पर्धा, आणि ती देखील फ्लड लाईट्समध्ये. दारगड प्रीमियर लीगचा देखील पहिलाच असं या स्पर्धेचं आयोजन फ्लड लाईट्समध्ये केलं गेलं, आणि यशस्वी आयोजन म्हणावं लागेल. अल्टी पल्टीचा प्रयत्न, शॉट थर्डमॅनला खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू जातोय डीप थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, आणि मैदानात बोनसच्या स्वरूपात धावा मिळाल्या आहेत. 22चा इशारा आणि चौकार. 4 धावांसाठी चेंडू ट्रॅव्हल झाला. चौकारानिशी वधारलेला धावफलक 36 धावांवर. 4थ्या षटकाचा खेळ हा मैदानात प्रगतीपथावर. शिवम धावा मैदानावरती 3 दिवसात रात्रीमध्ये चाललेला हा रणसंग्राम आजचा अंतिम दिवस. फुल टॉस चेंडू मिड ऑफच्या दिशेने फटका, समोरच्या दिशेने फटका सजवला, डीप लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनवर क्षेत्ररक्षक करेल परती. एकच धाव, एका धावेनिशी आता मात्र 37 धावांवर धावफलक आपण पाहतोय. अंतिम सामना, 6 षटकांची लढत.
महत्त्वपूर्ण टॉस जिंकल्यानंतर मैदानात बांदेश्वर 11 रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला संघाने प्रथमतः फलंदाजी, दुसऱ्या बाजूने केपीएम टीमला प्रथमतः गोलंदाजीसाठी संधी दिली गेली. आतापर्यंत फलंदाजीत नाबाद 37 धावांची खेळी भागीदारी मैदानामध्ये होत आहे. ओव्हरपिच चेंडू मिनी हेलिकॉप्टर भिरकावण्याचा प्रयत्न, डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक चेंडूला बॅकअप देईल. 2 धाव मैदानात पूर्ण केल्या गेल्यात. त्यानंतर या दुहेरी धावनेशी धावफलक आता मात्र 39 धावांवर. येणाऱ्या कालखंडात फलंदाजी लाईनअपचा विचार करता दाजी नाईक, अक्षय घाटवळ, प्रतीक गवंडे, गणेश कुबल, समीर वेंगुर्लेकर अशा पद्धतीचे बरेचसे तगडे खेळाडू. परंतु त्या अगोदर हे 2 खेळाडू हे मैदानामध्ये सलामीच्या भूमिकेत या ठिकाणी भागीदारी मैदानामध्ये करत आहेत. यावेळी बॅकफुटवर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, स्वतःसाठी जागा बनवत ऑन साईडला एक सुरेख फटका टोलवण्याचा प्रयत्न होता. मैदानात 4थ्या षटकाचा खेळ होतो समाप्त. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. बिनगाडी बाद आणि धावफलकावर 39 धावा. यानंतर मेगा फायनल मधल्या पहिल्या इनिंग मधील 2 षटकांचा खेळ येणं बाकी आणि मैदानात बिनगाडी बाद 39 धावा धावफलकावर. देखील पुन्हा एकदा अंतिम सामन्यात मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. क्षेत्रव्यूह रचना या ठिकाणी सजवली. डीप लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन साईडला मिड विकेट, स्क्वेअर लेग, एक फिल्डर जो डीप पॉइंट बाउंड्री लाईनला. अल्टीपल्टीचा सुरेख फटका, रचनात्मक फटका सजवलाय. डीप थर्ड बॅनच्या दिशेने गोपाळ भट्टाच्या बॅट मधनं निघालाय. दाडेश्वर ट्रॉफीचा चौकार. सांघिक धावफलकावर आपण धावफलक पाहतो 43 धावा. स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रामुख्याने मुख्य व्यासपीठावर आपण बघतोय या ठिकाणी प्रमुख मान्यवरांची मांदियाळी. सामन्यांचा आस्वाद घेण्यासाठी आज अंतिम दिवसात सगळे मान्यवर मंडळी या ठिकाणी उपस्थित झाले. ते आयोजन कमिटीच्या या ठिकाणी निश्चितच हिस्सा बनण्यासाठी या स्पर्धेच्या दरम्यान. ओव्हरपिच चेंडू मिड ऑफच्या डोक्यावरनं डीप लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनला आणि झेलात रूपांतर झालंय. विकेटचा पतंग, पहिल्या विकेटचा पतंग बांदेश्वर 11 रोहित स्पोर्ट्स संघाला बसला. पहिला हादरा गोपाळ भट्टाच्या रूपात. 14 चेंडूमध्ये 17 धावांची खेळी, ज्यामध्ये 2 चौकाराचा समावेश आणि निश्चितच पहिल्या विकेटचा पतंग आणि ती सलामीची भागीदारी मैदानामध्ये बिखरली गेली या 5व्या षटकात. झेलबादून मैदानाच्या बाहेर आणि वन डाऊन बॅटिंगच्या भूमिकेत बबल नाईकला साथ देण्यासाठी दाजी नाईक मैदानात. एक गाव एक संघ या संकल्पनेवर आधारित खेळताना हे दोनही संघ होडावडा संघासाठी नेतृत्व करतायत. परंतु आज तालुका लेवलच्या स्पर्धेत वेंगुर्ला टीमसाठी आज नेतृत्व करतायत मैदानात. दुसऱ्या विकेटसाठी जोडी असेल. दाजी नाईक मोठमोठ्या लांब लांब षटकारासाठी ओळखला जातोय आणि तो दाजी नाईक मैदानात आता मात्र स्ट्राईकवर सज्ज झालाय. या मैदानाचा इतिहास, या स्पर्धेदरम्यान दाजी नाईक 2 वेळा लांब लांब षटकार टोलवतोय. एका बाजूने समोरच्या हायवेवर आणि दुसऱ्या बाजूने रेल्वे ट्रॅकवर 2 लांब षटकार टोलवलेले आहेत यापूर्वी दाजी नाईकने या स्पर्धेमध्ये. गेल्या कित्येक स्पर्धेमध्ये
तमाम क्रीडा रसिकांचा या ठिकाणी गळ्यातील ताबीज जो बनला तो दाजी नाईक मैदानात. आल्या आल्या मोठा फटका सजवण्याचा प्रयत्न. डीप मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेग वरनं क्षेत्ररक्षक आणि यावेळी या सिंगल धावेनिशी दाजी नाईक हा मैदानात खातं बंद करतोय. एक सिंगल धाव. धावफलक 44 धावांवर 4.3 षटकांचा खेळ संपलाय. एक गडी बाद 44 धावा धावफलकावर. धीरज यानंतर 9 चेंडू बहुधा या ठिकाणी बाकी असतील. 9 चेंडूमध्ये मी म्हणेन की एक 20-25 धावा बबल नाईक दाजी नाईक आहेत मैदानामध्ये. 65-70 धावांपर्यंत मजल मारायची आहे. प्रतिस्पर्धी टीमचा विचार करता तगडी बॅटिंग लाईनअप देखील आहे. परंतु बघूया या सामन्यात टॉस जिंकल्यानंतर घेतलेली फलंदाजी आणि टार्गेट किती धावांचं ठेवलं जाईल. बबल नाईकसाठी क्षेत्ररक्षणात सजावट होताना आपण पाहतोय. यावेळी टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खाली राहिलाय. फलंदाज बीट झालाय आणि त्याच्या सोबत विकेट किपर देखील बीट झालाय. 22चा इशारा पुन्हा एकदा बोनसच्या स्वरूपात मिळालाय. 4 धावा. चालू सामन्यात 2 वेळा या ठिकाणी 22च्या रूपात 2 चौकार मिळालेत वेंगुर्ला टीमसाठी बोनसच्या स्वरूपातील धावा. यावेळी मिस टाइम फटका शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या बाजूने फटका खेळला. डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक येईल चेंडूवर. एक धाव मैदानात. एका धावेनिशी 49 धावांवर धावफलक. आणि या अगोदरचा सामना DPLचा मेगा फायनल काय सामना झाला मैदानात. सगळ्या प्रेक्षकांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत सामन्याचा मनमोहक आनंद लुटला या शिवम धावा मैदानावरती. आणि प्रेक्षक देखील वाट बघतायत की त्या फायनलच्या निश्चितच त्या फायनलच्या अगदी बरोबरीने हा सामना देखील दाडेश्वर ट्रॉफीचा देखील फायनलचा सामना असावा. यावेळी पंचांकडे अपील. झेलबादसाठी बॅटचं चुंबन घेतलंय मैदानात. बाहुबली ज्याला संबोधलं गेला तो बाहुबली या सामन्यात निराश मनाने नाममात्र 1 धाव बनवत हताश मनाने डगआउटच्या दिशेने जाताना आपण पाहणार आहोत. मैदानात 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 49 धावा. शेवटचे 6 चेंडू उरलेत बाकी. इम्रान मुल्ला फुल टॉस चेंडू मैदानात स्क्वेअर लेगला फटका खेळलाय. सुंदर सुंदर क्षेत्ररक्षण. स्वप्नेश याच्याकडनं अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण. 2 धाव मैदानात पूर्ण केल्या गेल्या आणि या 2 धावेनिशी 50 धावा धावफलकावर पार होत आहेत. 50शी पार केली जाते. 51 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. धावांवर 2 गडी बाद. बबल नाईक निश्चितच प्रयत्न नाही जाता जाता या ठिकाणी एक 2-3 फटके मोठे टोलवायचे. या स्लॉक षटकात गोलंदाजीत इम्रान मुल्ला आहे प्रतिस्पर्धी टीमचा कॅप्टन. आकुटापचा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच दिशेने फटका. यावेळी मात्र त्याच क्षेत्ररक्षकाला चेंडूने घेतलेली उसळी आणि बीट केलाय. चौकार निघालाय बबल नाईकच्या बॅटमधून.
55 धावांवर नेमक्या स्लॉक षटकाचा अंतिम षटकाचा खेळ हा प्रगतीपथावर. यावेळी ओव्हर पिच चेंडू ऑन साइडला मिड विकेटला दोन क्षेत्ररक्षक आहेत. झेल सुटला जातोय. झेल सुटल्यानंतर प्रयत्न 2 धाव्यांचा आणि यावेळी प्रतीक गवंडेला विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागते. सामन्यात प्रतीक गवंडे जो 0 धावांवर म्हणजे डायमंड डकचा शिकार बनला विकेट सॅक्रिफाईस करतोय. तिसरा विकेटचा पतंग आणि सांघिक धावफलक 56 धावांवर आपण पाहतोय. अंतिम षटक आहे मार्गस्थ. अंतिम 3 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी. समीर वेंगुर्लेकर नवीन खेळाडू मैदानात नॉन स्ट्राईकवर. सांघिक धावफलकाचा विचार करता अब तक 56 धावा धावफलकावर झाल्यात. अंतिम 3 चेंडू एका दुसरा मोठा फटका जाता जाता शेवटच्या 3 चेंडूमध्ये आहे अपेक्षित. यावेळी पुन्हा एकदा मिस टाइम फटका मिडॉनच्या दिशेने लॉंग ऑन वरनं. यावेळी मात्र झेल सुटलाय. एकच धाव एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. आता मात्र 57 धावांवर धावफलक. समीर वेंगुर्लेकर पहिल्यांदा स्ट्राईकवर. समीर वेंगुर्लेकर निश्चितच या ठिकाणी स्ट्रॅटेजी असेल. या 2 चेंडूमध्ये आपल्याला देखील एक फटका टोलवायचा आहे. जी अपेक्षा व्यक्त केली जाते डगआउटमधनं ती अपेक्षा पूर्ती होणं गरजेचं देखील आहे. अंतिम षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी आणि 57 धावा धावफलकावर 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. समोरनं गोलंदाजीत इम्रान मुल्ला. याच्या षटकात 2 झेल सुटले गेले मैदानात परंतु त्यानंतर देखील काय सुंदर गोलंदाजी स्लॉक षटकात लंबोदर केपीएम टीमसाठी इम्रान मुल्ला याच्या माध्यमातून होताना आपण पाहतोय. समीर वेंगुर्लेकरसाठी क्षेत्ररक्षणातील बदल. डीप पॉइंटला एक क्षेत्ररक्षक. समोर लॉंग ऑन मिड विकेट एक फिल्डर डीप स्क्वेअर लेग शॉट फाईन लेग शॉट थर्ड मॅन शॉट कव्हर आणि वाईडिश मिड ऑफला. बॅकफुटवर जाऊन पंच केला मिड ऑफच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक थांबवतोय चेंडूला. एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. धाव घेण्यासाठी बबलने नाकारलंय. फक्त एकच धावेवर समाधान. बबल स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवतोय आणि या एका धावेने 58 धावांवर धावफलक. मेगा फायनल मधील पहिल्या इनिंग मधील हा शेवटचा चेंडू येतो आपल्या समोर. 58 धावा धावफलकावर 3 गडी बाद. प्रतिस्पर्धी केपीएम टीमच्या विरोधात आणि नेमकं टार्गेट किती धावांचं असेल हे टार्गेट ठरवणारा शेवटचा चेंडू. लास्ट बॉल टू गो राईट ऑफ राऊंड द विकेट इम्रान मुल्ला. ओव्हर पिच चेंडू मिडॉनच्या डोक्यावरनं चेंडू बरोबर साईड स्क्रीनच्या वरून या ठिकाणी फटका खेळलाय. षटकार ज्या फटक्याची अपेक्षा होती तो मोठा फटका नेमक्या शेवटच्या चेंडूवर बबल नाईकच्या बॅटमधून आणि या 6 धावेनिशी सांघिक धावफलक 64 धावांवर आपण पाहतोय. दाडेश्वर ट्रॉफीचा मेगा फायनलचा सामना 64 धावा धावफलकावर झाल्यात आणि पाठलाग जो मैदानात 65 धावांच्या ठिकाणी करावं लागेल. आणि या चमचमत्या ट्रॉफीवर कुठला संघ आपला अधिराज्य गाजवेल विजेता चमचमत्या ट्रॉफीकडे येणार कालखंडात टॉस जिंकून घेतलेली फलंदाजी 64 धाव बनवल्या गेल्या आणि प्रतिकार 65 धावांना कशार्थीने केला जाईल. 36 चेंडू 65 धावा असं असेल समीकरण. परंतु त्यापूर्वी गोपाळ भट्टा 14 चेंडूमध्ये 17 धावांची खेळी. बबल नाईक 19 चेंडूमध्ये 34 धावांची वादळी विस्फोटक झंझावत खेळी. ताजी नाईक थोडंसं निराश करतोय. एकच धाव. प्रतीक गवंडे डायमंड डकचा शिकार. समीर वेंगुर्लेकर 1 धाव नाबाद. आणि अशा पद्धतीचं फलंदाजीचं विश्लेषण गोलंदाजीचं विश्लेषण आपण पाहतोय. प्रजेश 1 ओव्हर 7 धावा. त्यानंतर सोमेश डोड्डामडे 2 ओव्हर 16 धावा. सनील सावंत 1 ओव्हरमध्ये 10 धावा खर्च करतोय. वीरेश एजीएम 1 षटक कुठलंही मेडन नाही 6 धावा आणि 2 विकेट. आणि त्याचबरोबर इम्रान मुल्ला जो एका षटकात 15 धावा खर्च करतोय. सुरुवातीच्या काही क्षणांसाठी आपण कॉमेंट्री बॉक्समधनं आवाज ऐकणार आहोत सर सिद्धू परब यांचा.
नमो पार्वती पते हर 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 हर। धन्यवाद। फिनाले मेगा फाइनल महांतिम मुकाबला दाड़ेश्वर ट्रॉफी 2025 रणसंग्राम। इस मैदान के ऊपर मुकाबला महाराष्ट्र बनाम गोवा श्री बांदेश्वर 11 रोई स्पोर्ट्स वेंगुर्ला वर्सेस लंबोदर केपीएम के बीच में। ले चलते हैं 65 की है जरूरत। ओ पहली गेंद फुल टॉस, लेकिन गेंद निकली है पंजाब टू हरियाणा। लेग स्टिक छोड़ के निकली। अंपायर की तरफ से वाइड गेंद का इशारा बनता हुआ अतिरिक्त रन के साथ खाता खुला। और क्या बेहतरीन आयोजन है। फिर एक बार दाड़ेश्वर बॉयज का शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि इस खूबसूरत पल का विवरण करने का मौका। हो ये फुल टॉस गेंद थी। आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क में पैरों के ऊपर गेंद। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई परिणाम नहीं। और इसी बीच गेंदबाजी के मोर्चे पर रेडी एक्सप्रेस गौरेश कांबड़े, गणेश कुबल गेंदबाजी के मोर्चे पर माफ कीजिए। दो गेंदों की समाप्ति, मात्र सिंगल बना। और कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग है। ऐसा लगा था टॉस जीतेंगे, जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला लेंगे, लेकिन कुछ अलग दिमाग इस बार। फाइनल का मुकाबला है, प्रेशर तो जरूर रहेगा। और अब गणेश को लेके आए। ओ बेहतरीन ये गेंद, ब्लॉक में गेंदबाजी करने की कोशिश और कोत के निकाला रुपेश गावकर ने। रुपेश गावकर को कौन भूलेगा, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता का एक बढ़िया खिलाड़ी, एक अच्छा बैटर वो रुपेश गावकर। लेकिन क्या आज वो खेल दिखा पाएंगे? ओ और एक लोअर फुल टॉस वाली गेंद, सिंगल बनेगा। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या मात्र 3 रन, बिना कोई विकेट, बिना कोई नुकसान। खेल चलता हुआ पहले ओवर का, जो कि गणेश कुबल, छोटा पटाखा बड़ा धमाका मैन फ्रॉम वेंगुर्ला। स्ट्राइक एंड के ऊपर फिर एक बार रुपेश। इस बार कनेक्शन बेहतर, वन बाउंस, सीमा रेखा पार, 4 चौका। रोकना पड़ेगा आपको। अगर रुपेश को जल्दी वापस नहीं भेजा तो तबाही मचेगा, मचा देगा ये खिलाड़ी। इस बार फील्डर से दूर गेंद नजर आती हुई, सिंगल बनेगा। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर होती हुई समाप्ति पहले ओवर की। एक ओवर की समाप्ति 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इक्वेशन 30 गेंदे 57 अभी भी बनाने हैं आपको। रिक्वायर्ड रन रेट 11.40 का। तो अब देखो, अगर स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो दर्शक स्टैंड में खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, जहां पे जगह मिल रही है हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक राइट साइड में कैमरा घुमाया जा रहा है। बिल्कुल हाथ ऊपर कीजिए भाई, आप ही के ऊपर ही कैमरा की नजर है। खास करके एक कस राजा मुन्ना राजा, ले चलते मैदान के भीतर।
गेंदबाजी के मोर्चे पर सरप्राइज पैकेज समीर वेंगुर्लेकर। लाजरी क्रिकेट की वो आखिरी पारी कौन भूलेगा भाई इसकी। ओ आसानी से भेज दिया गेंद को, कवर के ऊपर से निकली गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। जज्बा, जोश, जुनून आपको हर जगह नजर आएगा। क्रिकेट बदलता गया लेकिन ये बातें नहीं बदली। कमबैक करना पड़ेगा गेंदबाजों को अगर ये मुकाबला जीतना है तो, क्योंकि दूसरी तरफ से बल्लेबाजों की कोशिश जारी है। और इस बार ठीक तरह से बल्ले के ऊपर आई नहीं बबल नाइक, जिसने सेमीफाइनल में 2 अच्छे कैच लपके। वो बबल इस बार स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हुए रुपेश गावकर और एल्बिनो की जोड़ी श्री लंबोदर केपीएम के लिए सलामी देती हुई 13 रन बने। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर और समीर वेंगुर्लेकर, कमबैक की उम्मीद है इस खिलाड़ी से। ओहो, गेंद अंदर, डंडी बाहर और एल्विनो निकले पेवेलियन। आग उगल रहे थे गेंदबाज केपीएम के। पहले 4 ओवर बल्लेबाज को शायद गेंद कभी कभी दिखाई भी नहीं पड़ी, इतनी तेज रफ्तार से 145-50 के रफ्तार से वो गेंदबाजी हो रही थी। विकेट कीपर की दांत देनी पड़ेगी बिल्कुल। ले चलते इस मुकाबले के दौरान विकेट गिरा है नए बल्लेबाज इमरान मुल्ला। ओ गति परिवर्तन, सरप्राइज डिलीवरी थी इस बार इमरान के लिए, क्योंकि इमरान शॉर्ट पिच फास्ट डिलीवरी के लिए तैयार थे। 1.4 स्कोर कार्ड 13 फंसा है शॉट, गोपाल भट्टा गेंद के नीचे। यस, दैट शुड बी टेकन, इट इज योर ब्यूटी। परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल बहुत दूर है, उड़ान बाकी है। आज या कल दुनिया होगी मुट्ठी में सारी, बस लक्ष्य पर तेरा ध्यान बाकी है। नजरों नजरों का खेल है क्रिकेट, बल्लेबाज की नजर हटी, दुर्घटना घटी। मिस्टर समीर वेंगुर्लेकर लगातार और एक झटका देते हुए, जोर का झटका, धीरे से। मैदान के भीतर रुक करते हुए, दाखिल होते हुए संजय नाइक नए बल्लेबाज, और अब रुपेश गावकर नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, जो कि पहले गेंद के ऊपर चौका लगाया, उसके बाद नॉन स्ट्राइक एंड से तमाशा देख रहे हैं, और वो तमाशा किया जा रहा है समीर द्वारा। ओ मैग्निफिसेंट डिलीवरी, बेहतरीन, कमाल, धमाल, बेमिसाल, व्हाट डिलीवरी। बजाओ भाई डीजे। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
एक बार शुक्रिया अदा करेंगे दाड़ेश्वर बॉयज, साथ ही साथ हमारे भाई गिरीश मावणकर जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए मौका दिया। ये बड़ी प्रतियोगिता, कृष्णा देवजी हो, श्याम किलंगुटकर हो, सवाराम शिरोडकर के साथ बैठने का वो मौका, साथ ही साथ कंप्यूटर स्कोरर के साथ वो अनुभव, और एक बार और जीसी पंच अंपायर जो कि अमर नाइक सर हो, सुजीत राणे, मुन्ना दावोलकर सर और गांगुली। फिर एक बार ले चलते हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर लगान बाड़ा। ओ पहली गेंद रुपेश के लिए एक यॉर्कर डिलीवरी, चकित किया इस खिलाड़ी ने। ये खिलाड़ी लगान बाड़ा के नाम से जाना जाता है, मिस्ट्री बॉलर। ये कौन सी गेंद डालेगा ना वो खुद को भी नहीं पता होता है, ऐसा बॉलर ही है, लेकिन इसको पता है, तो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता का अनुभव है। स्ट्राइक एंड के ऊपर संजय, गेंदबाजी के ऊपर बाड़ा, इस बार उड़ाया गेंद को, कैच का मौका, लेकिन स्टार्ट लेने में गलती और वो बना है रन। स्टार्ट में गलती ना होती तो विकेट आता, ये अगर मगर वाली बात है, और अगर मगर क्रिकेट में नहीं चलता। ये क्रिकेट है, संजय और रुपेश के बीच में अब पार्टनरशिप की जरूरत है। बल्लेबाजों को काम करना पड़ेगा, लेकिन सामने से ओ ये शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन थोड़ी सी रुक के आई। लगान बाड़ा को भाई जज करना उतना आसान है नहीं, मैंने पहले ही कहा था ये गेंद कहां डालेगा तो उसी को भी पता नहीं होता है, लेकिन वो सरप्राइज देता जरूर है। और एक अच्छी गेंद बल्ले के ऊपर ठीक तरह से आई नहीं, लेकिन रुपेश कोशिश कर रहे। अगर रुपेश गांवकर आखिरी दम तक रहे तो मुकाबले में रंग ला सकते हैं। साथ ही साथ संजय 65 का लक्ष्य है और 16 बने हैं अब तक। तीसरे ओवर का खेल, ये फुल टॉस गेंद, इस गेंद को सम्मान के तौर पर कवर में खेला। जब तक ग्लेन आते स्क्रीन के ऊपर तब तक सिंगल बना, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट, फिर आएंगे रुपेश 17 पे 2। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर, लक्ष्य 19 में 48। ओ शायद ये गेंद निकली है। पंजाब टू हरियाणा, वाशी टू काशी, चांदा टू बांदा, पेरनेम टू मडगांव, कोरगांव टू कारवार, बहुत दूर निकली है गेंद। इधर से उधर अतिरिक्त रन 18 पे 2। आखिरी गेंद इस ओवर की रुपेश के लिए, खड़ी हो गई गेंद, दूर है, क्या रोक पाएंगे? रोका है गेंद को। एफर्ट्स दोनों तरफ से है। क्या होगा इस मुकाबले में? कौन बनेगा दाड़ेश्वर ट्रॉफी का चैंपियन? कौन लहराएगा झंडा अपने टीम का इस प्रतियोगिता में? क्योंकि इस मैदान का इतिहास है, कोई हारने को तैयार नहीं, कोई अपनी जीत छोड़ने को तैयार नहीं। यह क्रिकेट, यह रण संग्राम, यह है दाड़ेश्वर ट्रॉफी डीपीएल 2025 का संग्राम। क्या होगा? 18 गेंदे, 45 की जरूरत, 45 रिक्वायर्ड फ्रॉम 18। कौन मारेगा बाजी? क्या होगा? बल्लेबाजों द्वारा पलटवार या गेंदबाज अभी भी करेंगे कमाल? आंखों निकाल सुनाने के लिए आमंत्रित करते हैं फिर एक बार सावळाराम शिरोडकर। थैंक यू।
जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय पंचांकडनं. व्हाईट बॉलचा इशारा आणि त्यानंतर तिसऱ्या पंचांकडे रेफर केलं जातं. ऑनफिल्ड डिसिजन आहे वाईट आणि त्यानंतर रेफर केलं जातं तिसऱ्या पंचांकडे. बघूया काय असेल तिसऱ्या पंचांचा निर्णय. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय आणि अवांतर धावेनिशी धावपलक. आता मात्र 21 धावांवर. दोन गडी बाद 21 धावा. संजय नाईक दुसऱ्या बाजूने रुपेश गावकर आहे मैदानात. ओ यावेळी हलकीशी पंचांकडे अपील. संजय नाईकचा विकेटचा होतोय पतंग. टाळ्यांचा आवाज झालाय मैदानामध्ये. प्रामुख्याने प्राइस विकेट होती मैदानात आणि ती विकेट प्राप्त झाली आहे. फिरकीचा जादूगर ग्लेन फर्नांडिसचा गोलंदाजीत. आणि पहिल्या चेंडूवरती सफलता प्राप्त करून दिली. बांदेश्वर 11 रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला. दुसऱ्या बाजूने श्री लंबोदर केपेम. दोन बलाढ्य संघादरम्यान दाडेश्वर ट्रॉफीचा मेगा फायनलच्या थरात नवीन खेळाडू मैदानात. स्वप्नेल वेळीप स्ट्राईकवर सज्ज झाला. हा डिटर आहे. मोठ्या फटक्यांसाठी ओळखला जातोय. ही खासियत आहे या खेळाडूची आणि ती पार्टनरशिप ही देखील मैदानामध्ये या दोन खेळाडूंच्या दरम्यान बनवली जाईल का. ओ आल्या आल्या अल्टी पल्टीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक स्टार अक्षय या नावाने संबोधला जाणारा अक्षय घाटवळ येतो स्क्रीनवर आणि तडब्यांच्या रिजन मध्ये झेलाद रूपांतर. बॅक टू बॅक दुसरी सफलता ग्लेन फर्नांडिसच्या गोलंदाजीत. फर्नांडिस यापूर्वी एक कारनामा करतो या स्पर्धेत. मेडन षटक हाताळण्याचा विक्रम आणि यावेळी विकेट हॅट्रिक साठी असेल संधी. फिरकीचा जादूगर स्विंगिंग मास्टर ग्लेन फर्नांडिस राईट आर्म ओव्हर द विकेट आणि समोर नवदीप गावकर स्ट्राईकवर. ओ यावेळी ऑन साइडला टोलवण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. धावफलक पुन्हा एकदा स्थिरावला 21 धावांवर. यानंतर समीकरण आहे आपल्याला 15 चेंडू आणि 44 धावा असं समीकरण आहे. यानंतर धावांचा पाठलाग करताना फुल टॉस चेंडू पायावर आदळलाय आणि निश्चितच पायचीची अपील. पंचांनी सांगितलं बॅटचं चुंबन घेतलंय मैदानात चेंडूने. त्यानंतर निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. ओव्हरचा विचार करता या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी आणि 21 धावांवर धावफलक. प्रथमतः 64 धावांचं ते या ठिकाणी धावफलक आणि 65 धावा मैदानात पहिल्या इनिंग मध्ये बनवल्या गेल्या. काय सुंदर फलंदाजी. यावेळी फ्रंट फुटवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. अजून एक निर्धाव चेंडू. ओव्हरचा विचार करता फक्त व्हाईट बॉलच्या रूपात खर्च झालेली एक मात्र धाव आणि त्यानंतर अतिशय सुंदर टिचून गोलंदाजीचा मारा. 2 सफलता आणि तदनंतर सलग 3 निर्धाव चेंडू.
षटकातील अंतिम चेंडू पुन्हा एकदा ग्लेन फर्नांडिस. फुल टॉस चेंडू मिड ऑनच्या रिजन मध्ये डीप लॉंग ऑन वरनं समीर वेंगुर्लेकर येईल स्क्रीनवर. एक धाव एका धावेवर समाधान आणि मैदानात 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 22 धावा धावफलकावर. 12 चेंडू 43 धावा असं समीकरण आहे. 12 चेंडूमध्ये 7 मोठे फटके टोलवायचे आहेत. धीरज क्रिकेट आहे. शेवटच्या चेंडूपर्यंत काय घडेल कोणी अंदाज लावू शकत नाही, कारण या अगोदरचा सामना आणि तो देखील फायनलचा सामना, काय सामना रंगला. 6 चेंडूमध्ये 36 धाव म्हणजे जवळजवळ काही प्रेक्षकांनी तर पक्क ठरवलं होतं की धावा येऊ शकत नाही, परंतु समोरनं सातपुते या नावाने परिचित असलेला सर्वेश कानोळकर शेवटच्या चेंडूपर्यंत मैदानामध्ये थांबला होता आणि तदनंतर एकाकी झंझावत 49 धावांची ती खेळी सर्वेश कानोळकरची संपुष्टात आली आहे. यावेळी मैदानामध्ये समीकरण आहे 12 चेंडू 43 धावा. कॉमेंट्री बॉक्सच्या दूरवरनं रेडी एक्सप्रेस या नावाने परिचित असलेला गौरेश कांबळी 5व्या षटकासाठी सज्ज असेल. स्ट्राईकवर नवदीप. समोरच्या दिशेने फटका सजवला मिड ऑफच्या दिशेने. या ठिकाणी मिड ऑनला क्षेत्ररक्षक नाहीये. डीप लॉंगॉनवरनं पुन्हा एकदा समीर येतो स्क्रीनवर. एक सिंगल आणि एका धावेनिशी धावफलक. आता मात्र 23 धावांवर 4 गडी बाद. यावेळी अतिशय वेगवान चेंडू. ज्यावेळी मैदानात फायनलची टॉस झाली, टॉस जिंकला होता निश्चितच बांदेश्वर 11 रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला. आणि टॉस जिंकल्यानंतर सगळ्यांसाठी निश्चितच होता निर्णय की गोलंदाजी होईल मैदानामध्ये, परंतु त्यानंतर एक वेगळा निर्णय, फायनलचा दबाव होता आणि त्यामुळे तो बॅटिंगचा निर्णय घेतला गेला. आणि निश्चितच अनुभव आहे गोपाळ भट्टा. निर्णयाला या ठिकाणी साजेशी कामगिरी झाली मैदानात आणि काय सुंदर फलंदाजी, सलामीरांची पार्टनरशिप, त्यानंतर गोलंदाजी आणि मैदानात अजून एका विकेटचा पतंग. 13 चेंडूमध्ये 15 धावांची खेळी करणारा रुपेश गावकर सलामीवीर यावेळी मात्र मैदानाच्या बाहेर जातोय. 5 गडी बाद झालेत. जवळजवळ निम्मा संघ हा डगआउटच्या दिशेने माघारी परतलाय. या 65 धावांचा प्रतिकार करताना 23 धावांवर 5 गडी बाद. पद्धतीची खेळाडूंची खासियत आहे, म्हणजे रुपेश गावकरची खासियत काय ही पुन्हा एकदा आपल्या समोर सिद्ध झाली आहे आणि तो तोडफोड विस्फोटक खेळीसाठी नावाजला जातोय. सगळ्या प्रेक्षकांना संपूर्णपणे या ठिकाणी अपेक्षा होती ती रुपेश गावकरकडनं. रुपेश गावकर मैदानात बाद झाला आणि त्या प्रेक्षक वर्गांसाठी देखील या सामन्याचा रिझल्ट स्पष्ट झाला. त्यामुळे आपली जागा सोडायला प्रेक्षक वर्गांनी सुरुवात केली आहे. गाडीची चावी ऑन झाली आहे. कित्येक प्रेक्षकांची गाड्या बाहेर काढायला सुरुवात केली आहे, त्यामुळे त्यांच्यासाठी देखील तो रिझल्ट स्पष्ट झाला. 8 चेंडू 41 धावा समीकरण आहे. यावेळी ऑन साईडला फटका जरूर टोलावलाय अक्षय घाटवळ. एक हाती झेल पकडण्याचा प्रयत्न. काय सुंदर क्षेत्ररक्षण मैदानात. अक्षय घाटवळ आउटफील्ड मध्ये अतिशय फास्ट मानला जातोय. बाउंड्री लाईनला या ठिकाणी वेगाने जलद गतीने दौड लावल्यानंतर एक हाती झेल पकडण्याचा प्रयत्न. यावेळी पुन्हा एकदा मिस टाइम फटका मिड विकेटला. सेफ हँड बबल नाईक स्क्रीनवर आणि झेलात रूपांतर. अजून एका विकेटचा पतंग. 5 ओव्हरचा खेळ मैदानात संपलाय. 6 गडी बाद, 26 धावा धावफलकावर. शेवटचे उरले 6 चेंडू आणि 65 धावांचा पाठलाग करताना 6 चेंडूमध्ये 39 धावा आता मात्र आपल्याला बनवायच्या आहेत. मध्ये निश्चितच उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणाचा विचार करता सगळ्यात जास्त वेळा जर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणाचा किताब जर कोणी मिळवले असतील तर तो आहे अक्षय घाटवळ.
आणि त्याच नंतर नेमका त्यांच्याच संघाचा लतेश साळगावकर हा देखील कित्येक स्पर्धेत उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक ठरला. ग्लेन फर्नांडिस गोलंदाजीत शेवटचं षटक. ओव्हरपिच चेंडू ऑन साइडला टोलवलाय, मोठा फटका. बबल नाईक जरूर प्रयत्न करत होता, परंतु जाता जाता षटकार ग्लेनच्या विरोधात विरेशच्या बॅट मधून निघालाय आणि या 6 धावेनिशी धावफलक आता मात्र आपण पाहतोय 32 धावांवर. 5 चेंडू 33 धावा हे समीकरण आहे मैदानात बाकी. आज वेंगुर्ला टीमसाठी सपोर्ट करण्यासाठी खूप सारे चाहते मैदानामध्ये पोहोचलेत. मिस टाइम फटका, मिड ऑनला चेंडू थांबला. त्या चाहत्यांमध्ये निश्चितच नाव घ्यावं लागेल ते सौरभ नाईक असतील, त्यांच्यासोबत बच्चा साळगावकर देखील आहे. सगळ्यांचं या ठिकाणी खूप खूप स्वागत, कारण मकरंजी तोरसकर साहेबांच्या या संघासाठी सपोर्ट करण्यासाठी, त्याचबरोबर राज सोनुर्लेकर देखील त्यांच्यासोबत असतील. असे काहीसे दिग्गज सितार देखील आज त्यांच्यासोबत होते. मैदानात निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. शेवटचे 3 चेंडू उरलेत बाकी. धावफलकावर 33 धावा झाल्यात. सिद्धू परब देखील दिसतो स्क्रीनवर. ओव्हरपिच चेंडू, यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका, जाता जाता मोठा फटका, षटकार निघालाय. सनील सावंत देसाईच्या बॅट मधून निघाला हा षटकार. शेवटचे 2 चेंडू उरलेत शिल्लक. 26 धाव बनवायचे आहेत. स्पर्धेचे ऑफिशियल पंच पॅनल, त्याचबरोबर स्कोरर, tenniscricket.in ची टीम आणि त्याचबरोबर आमचे कॉमेंट्रीचं पॅनल, खास करून या स्पर्धेसाठी सन्मान्य सर समीरजी कानोळकर, त्याचबरोबर दाडेश्वर ट्रॉफीचे सगळे कार्यकर्ते ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी आम्हाला देखील या सुंदर स्पर्धेचा हिस्सा बनण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल तुमचे आयोजन कमिटीचे कॉमेंट्री बॉक्समधून जाता जाता आभार व्यक्त करतोय. आणि निश्चितच या झेलानिशी या स्पर्धेचा दाडेश्वर ट्रॉफीचा विजेता ठरतोय बांदेश्वर 11 रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला संघ. जोरदार धून येते आपल्या समोर या विजयी संघासाठी.